एवरीवन આપણે આગળના વિડિયોની અંદર ધાતુના ઓક્સાઇડ એટલે કે ધાતુની અયસ્કમાંથી આપણે જે ધાતુના ઓક્સાઇડમાં રૂપાંતર કરેલું એ ધાતુના ઓક્સાઇડનું શુદ્ધ ધાતુ મેળવવા માટે રિડક્શન કરતા પદાર્થનો ઉપયોગ કરી અને કેવી રીતે શુદ્ધ ધાતુ મેળવી શકાય એના વિશે ચર્ચા કરી। तो एने आपणे आगळ वधारीए तो आजे जे भणवानुं छे के जे प्रक्रिया छे एटले के धातु कर्म विधि छे एनी अंदर उष्मागतिकीय सिद्धांतो एटले आपणे 11मा धोरणनी अंदर उष्मागतिशास्त्र नामनुं चेप्टर भण्या। तो जेनी अंदर आपणे घणा बधा सिद्धांतो भण्या, गिब्सनी मुक्त ऊर्जा भण्या, एन्ट्रोपी भण्या, एन्थाल्पी भण्या, दहन एन्थाल्पी भण्या, सर्जन एन्थाल्पी भण्या। तो आ उष्मागतिकीय जे सिद्धांतो छे ए सिद्धांतोनो उपयोग करी अने जे प्रक्रिया छे ए प्रक्रियानी स्वयंभूयता एटले के प्रक्रिया छे आपमेळे थाय छे एनी समझ आपणे आ उष्मागतिशास्त्रना सिद्धांतने आधारे आपणे समजवानी छे। तो आ टॉपिक छे ए आपणे आगळना जे टॉपिको हवे आवे छे एने समजवा माटे इजी रहे एटला माटे समजवानो छे। तो जोईए के धातु कर्म विधि में उष्मागतिकीय सिद्धांतों उपयोग करी अने प्रक्रियानी स्वयंभूयता समझावो एटले प्रक्रिया क्यारे आपमेळे थाय एटले के एवा उष्मागतिशास्त्र छे एना एवा कया सिद्धांत अथवा एवा कया चलना मूल्यना आधारे प्रक्रिया आपमेळे थशे तो ये जोईए। तो जो उष्मागतिशास्त्र छे एनी केटलीक संकल्पना एटले केटलाक नियमो के जे धातु कर्म विधि में रूपांतरो एटले के एक ऑक्साइड मांथी धातु मेळवी के एक अवस्था मांथी बीजी अवस्था में जे आपणे शुं करीए छीए परिवर्तन करीए छीए तो ये रूपांतरोना सिद्धांतने समझवामां मदद करे छे। एटले धातु कर्म विधि ने जे प्रोसेस छे एने समझवा माटे आ उष्मागतिशास्त्रनी केटलीक संकल्पनाओ छे एमां मदद करे छे। एमां कई संकल्पना तो के ते माटे गिब्सनी मुक्त ऊर्जा अने जे आपणे उष्मागतिशास्त्रमां डिटेलनी अंदर भणी गया छे कि गिब्सनी मुक्त ऊर्जा एटले शुं अने एना सूत्र कया कया होय अने एना सूत्र उपरथी आपणे कई रीते प्रक्रिया है एना संतुलन अचळांक केसी पण मेळवेलो। तो गिब्सनी मुक्त ऊर्जा है ये गिब्सनी मुक्त ऊर्जा जेने डेल्टा जी वडे दर्शावाय तो आ डेल्टा जी एटले कि गिब्सनी मुक्त ऊर्जा ए सौथी वधु सार्थक एटले सौथी वधु उपयोगी पर्याय छे। तो गिब्सनी मुक्त ऊर्जाना आधारे तमे धातु कर्म विधिना रूपांतरणो छे सरळताथी समजी शको छो। तो आगळ जोईए तो कि उष्मीय रिडक्शन एटले के तापमान आपता जे रिडक्शन थाय तो ये रिडक्शन उष्मीय रिडक्शन छे ए सरळताथी थाय माटे एटले के सरळताथी थाय एटले के रिडक्शननी प्रक्रिया छे सरळताथी थाय ए माटेनो मापदंड ए गिब्सनी मुक्त ऊर्जाना फेरफारનું मूल्य ऋण थवुं जोईए। एटले के उष्मीय रिडक्शननी प्रक्रिया कोईपण धातुना ऑक्साइडनुं रिडक्शननी प्रक्रिया जो सरळताथी थाय तो एना माटे गिब्सनी मुक्त ऊर्जानो फेरफार एटले के डेल्टा जीनुं मूल्य केवुं थवुं जोईए तो कि ऋण थवुं जोईए। बस आखा प्रश्ननी अंदरथी आपणे आ एक शीखवानुं छे कि कोईपण प्रक्रिया सरळताथी एटले अथवा रिडक्शन तो ज सरळताथी पामे कि ज्यारे डेल्टा जीनुं मूल्य ऋण थाय एटले डेल्टा जीनुं मूल्य जेटलुं वधु ऋण तेटली प्रक्रिया सरळताथी थाय छे। तो जोईए कोईपण दर्शावेला तापमाने डेल्टा जी बराबर तमे आवुं सूत्र भणी गया कि डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो एना विषे आपणे समजीए तो डेल्टा जी एटले शुं छे तो कि डेल्टा जी छे गिब्सनी मुक्त ऊर्जा है अने आ डेल्टा जीनु मूल्य जो डेल्टा जी बराबर माइनस मळे एटले माइनस वी मळे तो शुं थाय तो कि सरळताथी प्रक्रिया थाय। जो डेल्टा जीनु मूल्य तमने प्लस एटले के धन मळे तो प्रक्रिया केवी थाय तो कि मुश्केल बने अने जो डेल्टा जी बराबर शून्य मळे
તો પ્રક્રિયા કેવી હોય તો કે સંતુલિત। તો કે ડેલ્ટા જીના 3 મૂલ્યો આપણને મળે તો જો પ્રક્રિયા સરળતાથી ક્યારે થાય તો કે ડેલ્ટા જીનું મૂલ્ય ઋણ મળે ત્યારે પ્રક્રિયા સરળતાથી થાય। જ્યારે ડેલ્ટા જીનું મૂલ્ય ધન મળે તો તમારે તાપમાન ખૂબ જ વધુ આપવું પડે એટલે એ પ્રક્રિયા કેવી બને તો કે મુશ્કેલ બને છે। અને જો ડેલ્ટા જી બરાબર જો 0 હોય તો પ્રક્રિયા કેવી હોય તો કે સંતુલનમાં હોય છે। તો આપણે આગળ જોઈએ તો કે ડેલ્ટા એચ, તો ડેલ્ટા એચને આપણે શું કીધેલું તો કે એન્થાલ્પી ફેરફાર। એટલે ડેલ્ટા એચ શું દર્શાવે છે એન્થાલ્પી ફેરફાર। જ્યાં ડેલ્ટા એસ, જે ડેલ્ટા એસ છે એ શું દર્શાવે તો કે એન્ટ્રોપી, એનો ફેરફાર। અને એન્ટ્રોપી છે એ અવસ્થા વિધેયનો માપદંડ છે એટલે કે એન્ટ્રોપી છે જેમ જેમ ગીચતા વધે એમ એમ એન્ટ્રોપીમાં વધારો થાય અને જેમ અણુઓની ગીચતા ઘટે એમ એન્ટ્રોપી ઘટે। એટલે ડેલ્ટા એસ છે એ એન્ટ્રોપી એટલે કે અવસ્થા વિધેય છે અને એન્ટ્રોપીના ફેરફારના આધારે ડેલ્ટા જીના મૂલ્યમાં શું થવાનો ફેરફાર થવાનો છે। તો આગળ જોઈએ કે જ્યારે ડેલ્ટા જીનું મૂલ્ય ઋણ હોય છે ત્યારે જ કોઈ પણ પ્રક્રિયા આગળ વધશે। એટલે જ્યારે ડેલ્ટા જીનું મૂલ્ય ઋણ મળે ત્યારે જ કોઈ પણ પ્રક્રિયા છે એ શું થવાની આગળ વધે એટલે પ્રક્રિયા થવાની। જો ડેલ્ટા એસ એટલે કે એન્ટ્રોપી છે એ ધન હોય એટલે ડેલ્ટા એસનું મૂલ્ય આપણને જો ધન મળે તો તાપમાન વધારતા એટલે તમે જો તાપમાન વધારો તો ટી ડેલ્ટા એસનું મૂલ્ય શું થવાનું વધશે। તો જો અહીં તમે જોઈ શકો કે ડેલ્ટા એસ ધન છે એટલે આ ડેલ્ટા એસ ધન હોય તો જેમ જેમ તમે ટી વધારશો એટલે તાપમાન વધશે અને તાપમાનના વધારાની સાથે સાથે ટી ડેલ્ટા એસ એટલે આખા પદનું મૂલ્ય છે એ શું થવાનું વધવાનું છે। તો આપણે આવું લખી શકાય કે ડેલ્ટા એચ કરતાં ટી ડેલ્ટા એસનું મૂલ્ય કેવું થાય વધારે એટલે કે ડેલ્ટા એચ લેસ ધેન ટી ડેલ્ટા એસ થાય। ચાલો તો જોઈએ તો આ પરિસ્થિતિમાં કઈ પરિસ્થિતિમાં તો કે જેની અંદર ટી ડેલ્ટા એસનું મૂલ્ય વધુ છે તો આ પરિસ્થિતિમાં તાપમાન વધારતા ડેલ્ટા જીનું મૂલ્ય શું બને છે ઋણ બનશે। તો તમે અહીંયા જોઈ શકો કે ટી ડેલ્ટા એસનું મૂલ્ય ડેલ્ટા એચ કરતાં વધે તો તમે ડેલ્ટા એચમાંથી એની કરતાં વધારે મૂલ્ય ધરાવતું પદ બાદ કરશો તો તમને ડેલ્ટા જીનું મૂલ્ય કેવું મળવાનું ઋણ મળવાનું અને પરિણામે ઋણ મૂલ્ય મળે તો પ્રક્રિયા શું થાય સરળતાથી થાય છે। એટલે કે આમાંથી આપણે એક બીજી વસ્તુ યાદ રાખવાની તાપમાન વધારતા ડેલ્ટા જીનું મૂલ્ય શું થાય તો કે ઋણ મૂલ્ય તરફ ખસે છે અથવા ઋણ બને છે। આગળ જોઈએ કે જો બે પ્રક્રિયાઓ એટલે એક સાથે બે પ્રક્રિયાઓ એટલે કેવી પ્રક્રિયા તો કે એટલે કે ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન જો પ્રક્રિયા છે એનું યુગ્મન એટલે બંનેનો સરવાળો કરો તો ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન પ્રક્રિયા બંનેનો તમે સરવાળો કરો એટલે રેડોક્સ પ્રક્રિયા બને। એ પણ તમે ધોરણ 11ની અંદર રેડોક્સ ચેપ્ટરની અંદર ભણી ગયા કે રેડોક્સ પ્રક્રિયા એટલે એવી પ્રક્રિયા કે જેની અંદર ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન આ બંને પ્રકારની પ્રક્રિયાઓ થતી હોય। એટલે કે આ ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન પ્રક્રિયા છે એના યુગ્મનથી થતી એકંદર પ્રક્રિયા માટે એટલે કે રેડોક્સ પ્રક્રિયા માટે ડેલ્ટા જીનું મૂલ્ય ઋણ પરિણમે તો અંતિમ પ્રક્રિયા સરળતાથી થાય છે। એટલે કે ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન પ્રક્રિયા છે આ બંનેનો તમે સરવાળો કરો અને એના દ્વારા જે પ્રક્રિયા બને એ પ્રક્રિયા માટે જો ડેલ્ટા જીનું મૂલ્ય ઋણ બને તો પ્રક્રિયા શું થાય સરળતાથી થાય છે। એટલે આ પ્રશ્નમાં તમારે ખાલી એટલું યાદ રાખવાનું છે કે કોઈ પણ રેડોક્સ પ્રક્રિયા અથવા કોઈ પણ પ્રક્રિયા છે એ
એના માટે ડેલ્ટા જીનું મૂલ્ય ઋણ મળે તો પ્રક્રિયા સરળતાથી થાય અને આના વિશે ડિટેલમાં 11મા ધોરણમાં આપણે અભ્યાસ કર્યો જ છે. તો આ પ્રક્રિયાનું યુગ્મન તમારે જો સમજવું હોય તો ડેલ્ટા જી વિરુદ્ધ ટીના આલેખ દ્વારા તમે શું કરી શકો, સરળતાથી સમજી શકાય છે. એટલે આ બંને પ્રક્રિયાનો જે સરવાળો છે એને તમારે જો સમજવો હોય કે કેમ ઋણ થાય તો ડેલ્ટા જી વિરુદ્ધ તાપમાન ટીનો આલેખ છે એના દ્વારા તમે સમજી શકો છો. તો આ હતું કે ઉષ્માગતિકીય સિદ્ધાંતોનો ઉપયોગ કરી અને આપણી કોઈપણ ધાતુકર્મ વિધિના રૂપાંતરો છે કે રૂપાંતર થશે કે નહીં એ તમે ગિબ્સની મુક્ત ઉર્જા દ્વારા સમજી શકો છો. તો આપણે આગળ વધીએ. આટલી જે ફેરબુક બનાવતા સ્ક્રીનશોટ લઈ લો, પછી આપણે આગળ વધીએ. ચાલો, તો હવે પછી જે ટોપિક સમજવાનો છે એટલે કે આપણે યુગ્મન પ્રક્રિયા જે કીધું કે યુગ્મન પ્રક્રિયા માટે ડેલ્ટા જી વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ. તો એના ઉપરથી પ્રશ્ન છે કે એલિંગહામ આકૃતિ સમજાવો. તો જો એલિંગહામ આકૃતિ એટલે શું છે અને એનો સંબંધ ડેલ્ટા જી વિરુદ્ધ ટીના આલેખ સાથે શું છે એ આપણે જોઈએ. તો ગિબ્સની ઉર્જાની આલેખીય રજૂઆત. સૌ પ્રથમ ગિબ્સની ઉર્જાની આલેખીય રજૂઆત HJT એલિંગહામ નામના વૈજ્ઞાનિકે ઉપયોગ કરેલ હતી. તો જો જે ગિબ્સની મુક્ત ઉર્જાની આલેખીય રજૂઆત છે એનું જો સૌપ્રથમ જો કોઈ ઉપયોગ કર્યો હોય તો એ HJT એલિંગહામ નામનો જે વૈજ્ઞાનિક છે એને આ ગિબ્સની મુક્ત ઉર્જાની આલેખીય રજૂઆત છે એનો ઉપયોગ કરેલો હતો. તો આલેખીય રજૂઆત છે એની અંદર આલેખીય રજૂઆત માં ધાતુના ઓક્સાઇડનું રિડક્શનકર્તાની યોગ્ય પસંદગીની ગણતરી માટે નિર્વિવાદ પાયો પૂરો પાડેલ છે. એટલે કે જે આ ગિબ્સની મુક્ત ઉર્જા છે એની આલેખીય રજૂઆત છે એ આલેખીય રજૂઆતે જે ધાતુના જે ઓક્સાઇડ છે એટલે કે ધાતુના ઓક્સાઇડના રિડક્શનમાં જે રિડક્શન કરતા આપણે પદાર્થ છે એનો ઉપયોગ કરવાનો છે એની યોગ્ય પસંદગી છે એના માટેનો નિર્વિવાદિત પાયો એટલે કે એમાં કોઈ પણ જાતની ખામી ના રહે, તમે સરળતાથી અથવા એના દ્વારા તમે રિડક્શન કરતા છે એની પસંદગી કરી
શકો એના માટેનો પાયો પૂરો પાડ્યો. કોને? તો કે જે આ ગિબ્સની મુક્ત ઉર્જા છે એની આલેખીય રજૂઆતે. તો આવા પ્રકારની રજૂઆત કે જેના દ્વારા તમે રિડક્શન કરતા છે એની યોગ્ય પસંદગી કરી શકો તેને શું કહેવામાં આવે? તો કે એલિંગહામ આકૃતિ કહેવામાં આવે છે. એટલે લખી શકાય કે આવી રજૂઆત ને એલિંગહામ આકૃતિ કહેવામાં આવે છે. કેવી રજૂઆત? તો કે જેના દ્વારા તમે યોગ્ય રિડક્શન કરતાની તમે પસંદગી કરી શકો છો એવા આલેખને શું કહેવામાં આવે? એલિંગહામ આકૃતિ કહેવામાં આવે છે. અને રિડક્શન કરતા અથવા રિડક્શનમાં ધાતુના ઓક્સાઇડ વિઘટન પામે છે અને જે રિડક્શન કરતા પદાર્થ છે એટલે કે રિડક્શન કરતા ઓક્સિજન દૂર કરે છે. એટલે કે રિડક્શનની કોઈ પણ પ્રક્રિયા હોય તો એ રિડક્શનની પ્રક્રિયામાં ધાતુના ઓક્સાઇડ છે એ વિઘટન પામે અને જે રિડક્શન કરતા પદાર્થ છે એ ઓક્સિજનને શું કરે છે? દૂર કરે છે. તો આપણે અહીંયા એલિગ્રામ આકૃતિ દોરીએ કે જેથી કરીને તમે સમજી શકો કે એના દ્વારા રિડક્શન કરતા પદાર્થ છે એ કેવી રીતે નક્કી કરી શકાય છે. તો અહીંયા આપણે આકૃતિ દોરીએ છીએ. ચાલો તો આપણે જે સમજાય કે ભાઈ ડેલ્ટા જી વિરુદ્ધ તાપમાન ટી, અહીંયા તમે અલગ અલગ તાપમાન લઈ શકો અને અહીંયા ડેલ્ટા જીના મૂલ્યો છે. જેમ જેમ તમે ઉપર જતા જશો એમ મૂલ્યમાં શું થતું જશે? તો કે વધુમાં વધુ ઋણ બનતા જાય છે. ચાલો તો જો તમારી બુકની અંદર તમને જે એલિગ્રામ આકૃતિ આપેલી છે એમાં ઘણા બધા આલેખોનો સમાવેશ એક જ આકૃતિની અંદર કરેલો છે. તો જરૂરી નથી કે એક્ઝામની અંદર તમારે બધી જ આકૃતિઓ એટલે કે બધા જ આલેખોનો અંદર ઉલ્લેખ કરવો. તો એમાંથી થોડા ઘણા આપણે સમજવા માટે આપણે 4 આલેખો દર્શાવીએ છીએ. તો હું આલેખને અહીંયા દર્શાવું છું અત્યારે. ચાલો તો જો અહીંયા મેં આલેખ દર્શાવેલો છે અને પહેલો આલેખ છે એ એમજી માટે છે અને એમજી માટેની આપણે પ્રક્રિયા લખી દઈએ કે એનો ઓક્સાઇડ બને ત્યારે તો કે 2mg વત્તા O2 એટલે 2mgO2 બને. બીજો આલેખ છે એ આપણે એલ્યુમિનિયમ માટે લીધો એટલે 4/3Al વત્તા O2 પ્રક્રિયા થઈ બને 2/3Al2O3. ત્રીજા નંબરનો આલેખ છે એ આપણે Fe માટે રાખીએ એટલે 2Fe વત્તા O2 પ્રક્રિયા થઈ અને શું બને? તો કે 2FeO. અને ચોથા નંબરનો આલેખ છે એ Cu માટે રાખીએ એટલે 4Cu વત્તા O2 પ્રક્રિયા થઈ 2Cu2O આવી રીતે દર્શાવેલો છે. તો જો આપણે સમજવાનું શું છે? તો આપણે ડેલ્ટા જી વિરુદ્ધ ટી તાપમાનનો આલેખ દર્શાવેલો છે. તો તમે જેમ જેમ તાપમાન વધારો છો એમ એમ આલેખ છે એ તમે જો ઉપર ચડતા જાય છે. અમુક અમુક આલેખ 2 દર્શાવ્યા છે. તો એ આલેખ છે એના માટે ડેલ્ટા જીનું મૂલ્ય શું થાય? ઋણ થાય છે. તો આપણે તો અત્યારે શું કરવાનું છે? તો આમાં રિડક્શન કરતા પદાર્થ છે એની પસંદગી આ આલેખ દ્વારા તમારે કરવાની છે. તો જો યાદ શું રાખવાનું છે?
તો જો એલિગ્રામ જે આકૃતિ છે એ એલિગ્રામ આકૃતિની અંદર ઉપર રહેલા જે ઓક્સાઇડ છે એટલે અથવા જે ઉપર રહેલી ધાતુના ઢાળ છે, આપણે 4 ધાતુનો ઉલ્લેખ કર્યો છે Mg, Al, Fe અને Cu. તો આપણે આના ઉપરથી લખી શકીએ કે જે ધાતુનો ઢાળ ઉપર આવેલો છે તેનું રિડક્શન જે ધાતુનો ઢાળ નીચે આવેલો છે તેના દ્વારા સરળતાથી કરી શકાય છે. એટલે કે સમજીએ તો જો અહીંયા રહેલો Mg છે તો આ Mgનો જે ઢાળ છે એ ઢાળ આ Alની સાપેક્ષે કેવો આવેલો છે? નીચે આવેલો છે. તો જેનો ઢાળ નીચે આવેલો છે એની ઉપર રહેલી બધી ધાતુનું શું કરી શકે? તો કે સરળતાથી રિડક્શન કરી શકે છે. તો આ એલિગ્રામ આકૃતિમાંથી ફક્ત આપણે એટલું શીખવાનું છે કે એલિગ્રામ આકૃતિની અંદર આપેલા આલેખની અંદર જે ધાતુનો ઢાળ એટલે કે જે ધાતુનો આલેખ નીચે દર્શાવેલો, તો Mgનો આલેખ અહીંયા દર્શાવેલો છે, Alનો આલેખ અહીંયા દર્શાવેલો છે, Feનો અહીંયા અને Cuનો ઉપર. તો જેનો આલેખ નીચે દર્શાવેલો છે એ ઉપર રહેલી બધી ધાતુનું સરળતાથી શું કરી શકે? તો કે રિડક્શન કરી શકે છે. એટલે કે Mg છે એ Alનું શું કરી શકે? તો કે Al2O3ના ઓક્સાઇડનું સરળતાથી શું કરી શકે? રિડક્શન કરી શકે છે. એવી જ રીતે Al છે એ Fe અને Cuના ઓક્સાઇડનું સરળતાથી શું કરી શકે? રિડક્શન કરી શકે છે. એટલે ખાસ જે ધાતુનો ઢાળ છે એ ઉપર આવેલો હોય તેનું રિડક્શન જે ધાતુનો ઢાળ નીચે આવેલો હોય તેના દ્વારા સરળતાથી કરી શકાય છે. આટલું ખાસ આપણે યાદ રાખવાનું છે. તો હવે અહીંયા આપણે લખીએ કે એલિગ્રામ આકૃતિ આકૃતિ પરથી રિડક્શન કર્તાની સક્રિયતાનો ક્રમ નીચે મુજબ છે. તો આપણે આ એલિગ્રામ આકૃતિ ઉપરથી સક્રિયતાનો ક્રમ લખવો હોય તો જો Mg છે એ સૌથી ક્યાં આવેલો છે? નીચે. તો એ સૌથી વધુ રિડક્શન કરતા તરીકેની પ્રબળતા એટલે કે સક્રિયતા ધરાવતો હશે. તો એ છે એની ઉપર રહેલી બધી જ ધાતુઓનું સરળતાથી શું કરી શકે? રિડક્શન કરી શકે છે. તો Mg પછી Al છે એટલે આપણે અહીંયા Al લખીએ. Al પછી Si આપણે જો બધાય દર્શાવેલા નથી, ફક્ત 4 જ છે એ આલેખ દર્શાવેલા છે. પછી આવશે Cr, પછી આવશે Zn, પછી આવશે Cu, પછી આવશે Hg અને પછી Ag. તો જો આ ક્રમની અંદર સૌથી વધારે રિડક્શન કરતા તરીકેની સક્રિયતા હશે. એટલે આના ઉપરથી તમે એવું પણ લખી શકો કે એલિગ્રામ આલેખમાં નીચેથી ઉપર તરફ જતા રિડક્શન કર્તાની પ્રબળતા
ઘટે છે। તો તમે જુઓ જેમ નીચેથી ઉપર જતા જાઓ એટલે mgથી તમે આમ જેમ સાઈડમાં ઉપર તરફ જતા જાઓ એમ રિડક્શન કરતા તરીકેની પ્રબળતા ઘટે, એટલે કે mgની સૌથી વધુ, એની કરતાં ઓછી al, એની કરતાં si, એની કરતાં cr। તો જેમ જેમ તમે ઉપર જતા જશો એમ રિડક્શન કરતા તરીકેની પ્રબળતા કેવી હશે? ઘટતી જશે, એટલે કે mgની સાપેક્ષે cuની રિડક્શન કરતાની પ્રબળતા કેવી હશે? ઓછી હશે। તો એલિગ્રામ આકૃતિ ઉપરથી આપણે ફક્ત આટલું શીખવાનું છે કે એના દ્વારા તમે રિડક્શન કરતાં કયો ધાતુ છે કોનું રિડક્શન કરી શકે એ આપણે નક્કી કરી શકીએ। એટલે તમને ખબર પડે કે મારી Fe છે તો એના માટે કોનું રિડક્શન કરતા તરીકે આપણે ઉપયોગ કરવો જોઈએ। તો એલિગ્રામ આકૃતિની મદદથી તમે સરળતાથી રિડક્શન કરતાની પસંદગી કરી શકો છો। તો આપણે અહીંયા એલિગ્રામ આકૃતિને પૂરી કરી આગળ વધશું। તો જે લોકો લખતા હોય તમારી રીતે સ્ક્રીનશોટ લઈ લે, પછી આપણે આગળ વધીએ। ચાલો તો હવે આપણે જોઈએ કે રિડક્શન કરતાનો ફાળો શું છે। એટલે આપણે બે ઉદાહરણ દ્વારા આખો પ્રશ્ન સમજશું। રિડક્શન કરતાનો ફાળો એટલે કે કોઈ પણ પ્રક્રિયા છે એમાં રિડક્શન કરતાનો ફાળો શું છે એ સમજીએ। કાર્બન અને કાર્બન મોનોક્સાઇડના ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવો। એટલે આપણે કાર્બન અને કાર્બન મોનોક્સાઇડ છે આ બંને રિડક્શન કરતા છે એના ઉદાહરણ દ્વારા આપણે આખો પ્રશ્ન સમજવાનો છે। તો આપણે પ્રશ્ન સ્ટાર્ટ કરીએ। તો આ રિડક્શન કરતા છે એના બે કાર્યો હોય છે, એટલે કે કાર્ય બે પ્રક્રિયાઓ। એટલે આપણે આગળ વધીએ તો રિડક્શન કરતા નું કાર્ય બે પ્રક્રિયાઓ જેવી કે તો જુઓ પહેલી વસ્તુ તો રેડોક્સની અંદર આપણે ભણી જ ગયા છે એટલે વધારે ચર્ચા નહીં કરીએ। તો રિડક્શન કરતા એટલે શું? તો રિડક્શન કરતા પદાર્થ એને કહેવાય કે જે સામેવાળાનું રિડક્શન કરે અને પોતાનું શું થાય? ઓક્સિડેશન થાય। એટલે સામેવાળાનું રિડક્શન કરવું અને પોતાનું ઓક્સિડેશન થવું આ બંને પ્રક્રિયાઓ એક પદાર્થ દ્વારા થતી હોય છે। એટલે રિડક્શન કરતાનું કાર્ય બે પ્રક્રિયાઓ જેવી કે, એટલે એમાં પહેલી પ્રક્રિયા કઈ? તો કે ધાતુના ઓક્સાઇડનું રિડક્શન અને રિડક્શન કરતાનું ઓક્સિડેશન માં ડેલ્ટા જી ના મૂલ્ય નો સરવાળો મોટો અને ઋણ કરવાનું છે। તો જો રિડક્શન કરતાનું કાર્ય શું? તો કે બે પ્રક્રિયાઓ। પહેલી પ્રક્રિયા તો કે ધાતુના ઓક્સાઇડનું શું કરવાનું? રિડક્શન કરવાનું। અને બીજું રિડક્શન કરતાનું શું કરવાનું? ઓક્સિડેશન।
તો આ બંને પ્રક્રિયામાં જે ડેલ્ટા જીનો સરવાળો છે એ કેવો થવો જોઈએ? મોટો થવો જોઈએ. અને બીજું આપણે કે પ્રક્રિયા સરળતાથી થવા માટે ઋણ થવો જોઈએ. તો રિડક્શન કર્તાનું કાર્ય એ છે કે પ્રક્રિયા માટે ડેલ્ટા જીનું મૂલ્ય કેવું કરે છે? ઋણ કરે છે. અને આ બંને પ્રક્રિયા એટલે કે એક ધાતુના ઓક્સાઇડનું રિડક્શન અને રિડક્શન કરતાનું ઓક્સિડેશન, આ બંનેનો સરવાળાને મોટો કરવાનું અને ઋણ કરવાનું કાર્ય કરે છે. તો આપણે પ્રક્રિયા જોઈએ કે ભાઈ આ પ્રક્રિયા માટે એ રિડક્શન કરતા પદાર્થો છે એ ધાતુનો યોગ્ય રીતે ડેલ્ટા જીનું મૂલ્ય ઋણ કરી શકે છે અથવા એનું રિડક્શન કરી શકે છે આપણે જોઈએ. તો દાખલા તરીકે ધાતુનો ઓક્સાઇડ લઈએ કે MXO, જે કોઈ પણ ઓક્સાઇડ લઈએ છીએ અને એનું જો વિઘટન થાય ત્યારે x મોલ આપણને એ ઘન અવસ્થા હોય અથવા પ્રવાહી અવસ્થામાં આપણને શું મળશે? ધાતુ. અને વત્તા 1/2 શું મળવાનું? O2. એટલે કે અહીંયાથી ઓક્સિજન શું થવાનો? દૂર થવાનો. ત્યારે આપણને ડેલ્ટા જી છે એના માટે પ્રક્રિયક માટે રિએક્ટન્ટ એટલે RG કેના માટે? તો કે MXO માંથી M બનવા માટેનું કંઈક ડેલ્ટા જી એટલે ડેલ્ટા જીનું મૂલ્ય આપણને મળશે. તો હવે આપણે દાખલા તરીકે એવું જોઈએ કે રિડક્શન કરતા તરીકે કાર્બન એટલે કે C હોય તો તેનું ઓક્સિડેશન નીચે મુજબ થાય. હવે આ પ્રક્રિયા માટે આ જે ધાતુ છે એના ઓક્સાઇડનું રિડક્શન કરવા માટે આપણે જે પદાર્થ રિડક્શન કરતા તરીકે લેવાનો છે એ દાખલા તરીકે કાર્બન હોય તો આપણે અહીંયા વાત કરી કે આ રિડક્શન કરતા પદાર્થ છે એનું કાર્ય શું? તો કે એક તો ધાતુના ઓક્સાઇડનું રિડક્શન કરવું, એટલે આ પોતે ધાતુના ઓક્સાઇડનું રિડક્શન તો કરશે પરંતુ પોતાનું શું થાય? તો કે એ રિડક્શન કરતાનું પહેલાં ઓક્સિડેશન થાય. તો આ કાર્બન તરીકે જો રિડક્શન કરતા પદાર્થ છે એ કાર્બન હોય તો એ ઓક્સિડેશન છે એ નીચે મુજબ થાય. એટલે કેવી રીતે થાય એ જોઈએ કે દાખલા તરીકે કાર્બન સોલિડ એનું ઓક્સિડેશન એટલે એ ઓક્સિજન મેળવે. આપણે ત્રણ પ્રકારની ઓક્સિડેશનની વ્યાખ્યા સમજ્યા, જેમાંથી હાઇડ્રોજન દૂર થાય, ઓક્સિજન ઉમેરાય અને જે ઇલેક્ટ્રોન મેળવે. તો હાલ આપણે એની અંદર શું કરીએ છીએ? ઓક્સિજન ઉમેરીએ છીએ. તો આ પ્રક્રિયાને શું કહેવાય? ઓક્સિડેશનની પ્રક્રિયા. એટલે બનશે શું? કાર્બન મોનોક્સાઇડ. કેવા ફોર્મમાં? ગેસિયસ ફોર્મમાં. આ ગેસિયસ ફોર્મમાં. ત્યારે આપણને કંઈક ડેલ્ટા G0 છે એનું મૂલ્ય કેના માટે? તો કે C માંથી CO બનવા માટે કંઈક આપણને મળશે. આને સમીકરણ નંબર 2 કહીએ. તો હવે દાખલા તરીકે એવું જરૂરી તો છે નહીં કે કાર્બન મોનોક્સાઇડમાં જ એનું ઓક્સિડેશન થાય. તો એવું પણ બની શકે કે જો કાર્બનનું સંપૂર્ણ ઓક્સિડેશન કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એટલે કે CO2 માં થાય તો કદાચ એવું બની શકે કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું સંપૂર્ણ ઓક્સિડેશન થાય. અને કેમાં થાય? તો કે કાર્બનનું સંપૂર્ણ ઓક્સિડેશન થાય અને એ પાછો કાર્બન ડાયોક્સાઇડમાં થાય. તો એની માટે પ્રક્રિયા લખીએ કે કાર્બન સોલિડ વત્તા 1/2 O2. આ પણ આપણે અડધો મોલ લઈએ તો આ બંનેની પ્રક્રિયા થઈ અને તમને શું મળે? તો કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ પણ કેટલા? અડધા મોલ. તો એના માટે પણ ગિબ્સની કંઈક મુક્ત ઉર્જા તમને મળી હશે. તો એ આપણે અહીંયા 1/2 આગળ દર્શાવી દે અને C માંથી રૂપાંતર કર્યું CO2 માં. આને આપી પ્રક્રિયા નંબર 3.
તો જુઓ આપણી વાત એવી થઈ કે જે યુગ્મન પ્રક્રિયા છે એટલે કે તમે ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન પ્રક્રિયાનો સરવાળો કરો અને એનું મૂલ્ય જો તમને ડેલ્ટા જીનું મૂલ્ય ઋણ મળે તો પ્રક્રિયા સરળતાથી થાય. તો આપણે અત્યારે અહીંયા સમીકરણ 1 અને 2નો સરવાળો કરીએ. તો સમીકરણ 1 અને 2નો સરવાળો કરતા તો જો રેડોક્સ પ્રક્રિયાની અંદર આપણે ભણી ગયા છીએ કે આ પ્રકારે આપણે સરવાળા પણ કરેલા છે. ચાલો સમીકરણ 1 આ છે, સમીકરણ 2 આ છે. તો જો નિપજની અંદર સમીકરણ 1માં 1/2 O2 છે અને સમીકરણ 2ની અંદર પ્રક્રિયકની અંદર 1/2 O2 છે. તો આપણે જ્યારે રેડોક્સની અંદર આવી રીતે સરવાળા કરતા તો પ્રક્રિયક અને નિપજની અંદર જે સમાન હોય એને આપણે શું કરતા, દૂર કરી દેતા. તો હવે વધુ એ આપણે લખીએ તો અહીંયા આપણને નવું સમીકરણ આવું મળે કે MXO વત્તા અહીંયા શું વધ્યું તો કે કાર્બન પ્રક્રિયા થઈ x મોલ શું મળે છે, કોઈ ધાતુ એ ઘન અથવા પ્રવાહી અવસ્થામાં હોય અને વત્તા તમને શું મળે છે, કાર્બન મોનોક્સાઇડ. તો આને આપણે સમીકરણ નંબર 4 કહીએ. ચાલો એવું કદાચ બની શકે કે સમીકરણ 1 અને 3નો સરવાળો કરીએ. તો સમીકરણ 1 અને 3નો સરવાળો કરતા તો આપણે સમીકરણ 1 અને 3નો સરવાળો કરીએ તો જુઓ સમીકરણ 1ની અંદર નિપજની અંદર 1/2 O2 છે, એવી જ રીતે સમીકરણ 3ની અંદર પ્રક્રિયકની અંદર શું છે 1/2 O2. તો એ તમે શું કરી શકો, દૂર કરી શકો. તો બંનેનો આપણે સરવાળો કરીએ તો આપણને બંનેનું પરિણામ એટલે યુગ્મિત તમને પ્રક્રિયા મળે કે MXO વત્તા તમને શું મળ્યું તો કે 1/2 કાર્બન છે એટલે C પ્રક્રિયા થઈ અને તમને અહીંયા બીજું શું મળે તો કે x મોલ m એટલે ઘન અથવા પ્રવાહી અવસ્થામાં હોય તો ઘન અથવા પ્રવાહી અને વત્તા 1/2 શું મળે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. બરાબર છે. ચાલો તો આ પ્રકારનું આપણને અહીંયા પ્રક્રિયા મળી. આને આપણે સમીકરણ નંબર 5 કહીએ. તો જુઓ આપણે આટલી પ્રક્રિયાઓ મેળવી અને એ પ્રક્રિયાની અંદર તમે જુઓ તો એની અંદર તમને રિડક્શન પ્રક્રિયા થઈ અને તમને શું મળે છે, નિપજ મળે છે. કદાચ આપણે એવું ધારીએ કે જો હવે રિડક્શન કર્તા તરીકે કાર્બન મોનોક્સાઇડ હોય તો તેનું ઓક્સિડેશન નીચે મુજબ થાય. તો આપણે દાખલા તરીકે કાર્બન મોનોક્સાઇડ છે એનું આપણે ઓક્સિડેશન કરતા તરીકે એનું ઓક્સિડેશન જોઈએ તો CO ગેસિયસ ફોર્મમાં 1/2 O2 સાથે પ્રક્રિયા કરીએ તો જુઓ તમને શું મળે તો કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ મળે ગેસિયસ ફોર્મની અંદર અને એના માટે ડેલ્ટા G છે એનું મૂલ્ય CO CO2 મળે છે અને એને આપણે પ્રક્રિયા નંબર 6 કહીએ. અહીંયા 5 આપ્યો છે 6. તો આપણે એવું કહીએ કે સમીકરણ નંબર 1 અને 6 આનો સરવાળો કરતા તો સમીકરણ 1 અને 6નો સરવાળો કરતા તો જુઓ સમીકરણ 1ની અંદર નિપજમાં 1/2 O2 છે અને જ્યારે સમીકરણ 6ની અંદર પ્રક્રિયકોની અંદર 1/2 O2 છે. તો આ બંને કેન્સલ થાય અને આ બંનેના સરવાળાથી તમને જે પ્રક્રિયા મળે એ MXO વત્તા કાર્બન મોનોક્સાઇડ પ્રક્રિયા થઈ x મોલ m એ ઘન અવસ્થા હોય અથવા પ્રવાહી અવસ્થા હોય અને વત્તા તમને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ મળે છે. આને પ્રક્રિયા નંબર 7 કહીએ. તો જુઓ પ્રક્રિયા નંબર 5
પ્રક્રિયા નંબર 4, 5 અને પ્રક્રિયા નંબર 7 જ્યાં મેં લાલ કલરના એરા કર્યા છે એ ત્રણે પ્રક્રિયાની અંદર તમે જે રિડક્શન કરતા તરીકે પદાર્થો વાપર્યા છે એ રિડક્શન કરતા તરીકે વાપરેલા પદાર્થો છે એ ધાતુના ઓક્સાઇડનું સરળતાથી રિડક્શન કરેલું છે. તો એનો મતલબ એવો થાય કે આ જે યુગ્મિત પ્રક્રિયા મળી એટલે સરવાળો કરી અને બંનેની પ્રક્રિયા મળી એના માટે આ જે રિડક્શન કરતા તરીકે જે પદાર્થો વાપર્યા છે એ પદાર્થોએ એના માટે ડેલ્ટા જીના મૂલ્યો છે એ ખૂબ જ મોટા અને ઋણ બનાવ્યા છે. એટલે પરિણામે તમે સરળતાથી શું થાય છે MXO છે એનું સરળતાથી એટલે કે ધાતુના ઓક્સાઇડનું સરળતાથી રિડક્શન કરી શકાય છે. તો અહીં તમને જે ડેલ્ટા RG0 છે એનું મૂલ્ય એને અનુરૂપ જે એટલે કે ધાતુના ઓક્સાઇડ છે એની સર્જન એન્થાલ્પી એટલે ડેલ્ટા FG0 ના મૂલ્યમાંથી તમે મેળવી શકો છો. તો આ ધાતુના ઓક્સાઇડ છે એનું મૂલ્ય તમે એના સર્જન એન્થાલ્પી એટલે કે ડેલ્ટા FG0 ના મૂલ્ય ઉપરથી તમે મેળવી શકો છો. તો જો આ પ્રક્રિયા માટે જો તમે તાપમાન વધારો તો ડેલ્ટા Gનું મૂલ્ય કેવું થાય તો કે ઋણ તરફ શું થાય છે સરળતાથી એનું તરફેણ કરે છે એટલે ઋણ બને છે. અને એ તો આપણે આગળ પણ ભણી ગયા કે જેમ તાપમાન વધારો એમ ડેલ્ટા જીનું મૂલ્ય કેવું બને છે ઋણ બને છે. અને પરિણામે આ પ્રક્રિયા 3 જે તમને આપણે દર્શાવી છે 3 પ્રક્રિયા કેવી થાય છે સરળતાથી બને છે. આ સંયુક્ત પ્રક્રિયા માટે એટલે કે આપણે જે રેડ કલરના 3 લાઈન દર્શાવેલી છે એ 3 સંયુક્ત પ્રક્રિયા છે. તો આ 3 સંયુક્ત પ્રક્રિયા માટે એવું તાપમાન પસંદ કરવું જોઈએ કે જેના લીધે ડેલ્ટા G0નું મૂલ્ય ઋણ થાય અને પરિણામે તમે પ્રક્રિયા છે એ સરળતાથી કરી શકો છો. તો એલિગ્રામ આકૃતિની અંદર બંને વક્રો એટલે આપણે અહીંયા 2 વક્રો લઈએ છીએ કે દાખલા તરીકે અહીંયા આપણે દર્શાવ્યા છે એમાં પહેલો વક્ર લઈએ છીએ Mg માટેનો અને બીજો વક્ર લઈએ છીએ Al માટે. તો આમાં 2 પ્રકારના વક્રો તમે જોઈ શકો. પહેલો વક્ર છે કે ધાતુ છે એના ઓક્સાઇડનું નિર્માણ એટલે MgOX છે એ બનવું એટલે અહીંયા તમે જુઓ Al2O3 બને છે. બીજું કે એનેથી નીચે દર્શાવેલો વક્ર એટલે કે રિડક્શન કરતા તરીકેનો પદાર્થ છે એના ઓક્સિડેશન એટલે જો ઓક્સિજન અહીંયા એની સાથે જોડાય છે એટલે MgO બને છે. એ બંને વક્રો જ્યાં એકબીજાને છેદે છે એટલે એને પરિચ્છેદન કહેવાય જેને આપણે A વડે દર્શાવેલું છે. તો જો આ પરિચ્છેદન છે એટલે આ બિંદુ છે. આ બિંદુ પછીના જે પણ વક્ર તમે જુઓ આ વક્ર ઉપરની દિશામાં જાય છે રિડક્શન કરતા તરીકેનો જે પદાર્થ છે એનો વક્ર. તો આ બિંદુ પછીનો જે પણ મૂલ્ય છે એના માટે ડેલ્ટા G0નું મૂલ્ય તમને કેવું મળે વધુમાં વધુ ઋણ મળે છે. તો તમે જુઓ કે આ Mg માટેનો વક્ર આપણે આમ આગળ જવા દઈએ તો જુઓ જેમ જેમ ઉપર જાઓ એમ ડેલ્ટા G0ના મૂલ્ય કેવા થતા જાય વધુ વધુ ઋણ એટલે -300 -400 -500 -600. તો જેમ જેમ આ બિંદુ પછીથી તમે જેમ આગળ વધો છો એમ ડેલ્ટા G0ના મૂલ્ય કેવા થતા જાય ઋણ થતા જાય છે. ને પરિણામે પ્રક્રિયા છે એ સરળતાથી થાય છે. એટલે આ 2 મૂલ્યોને ઉપયોગ કરી એટલે આ 2 મૂલ્યોના તમે ઉપયોગ કરી અને જે ઉપર દર્શાવેલા ધાતુના ઓક્સાઇડ છે એનું સરળતાથી રિડક્શન એની નીચે દર્શાવેલા તત્વ કે જેનું ઓક્સિડેશન થાય છે એના દ્વારા તમે સરળતાથી એનું શું કરી શકો છો રિડક્શન કરી શકો છો. એટલે ખાસ આપણે એટલું યાદ રાખવાનું છે કે આ 2 મૂલ્યો છે તો એ ઉપર દર્શાવેલા ધાતુના ઓક્સાઇડ એટલે Al2O3નું રિડક્શન છે એ નીચે દર્શાવેલા તત્વ દ્વારા સરળતાથી એટલે કે જેનું ઓક્સિડેશન થાય છે નીચે એના દ્વારા તમે સરળતાથી કરી શકો છો. એટલે જેમ જેમ તમે આ બિંદુથી દૂર થતા જશો એટલે આ બંને મૂલ્યો વચ્ચે જેમ તફાવત વધશે એમ એ બંને વચ્ચે
પ્રક્રિયા સરળતાથી થશે એટલે બંનેનો તફાવત છે જેમ વધે એમ પ્રક્રિયા માટે ડેલ્ટા જીનું મૂલ્ય ઋણ થાય છે. તો અહીંયા સુધી આપણે રાખીએ. થેન્ક યુ.